سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد شرفا يا رب زد شرفا يا رب زد شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما وحرمة ومهابة وكرام وسعد برد الموت برد وتعالى ضيف بعلي والبري جلي ساداتنا وإمتنا وموالنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين فعم بقية الصحابة وبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ورحيم الذي كنت شفاعته لكل حول من الأحوال المكرمين المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الأولين والآخرين والفريقين من الأرض ومن العجم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah binati syifa wa siha wal afiyah salamah wa taufiq wal hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban kasiran mubarakan fih min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir. وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح شيخ قدر الجيلاني ثم إلى روح مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد بن أبي بكر الأصبوري ثم إلى روح كيجي صف النظامي ثم إلى روح كيجي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كيجي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح أبي محمد بن علي الحميد ثم إلى روح أستاذ إحسان بن شافعي الدين ثم إلى روح أستاذ هجيب الرحمن بن هاجي أحمد سراء وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح أهل جميع الحاضرين وثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل جنة مسواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينظر إلى وجه الشيخ صباحا ومساء ويقول يا عبدي قد كبر سنك ورق جلدك ودق عظمك واقترب أجلك وحان قدومك إلي فاستحيي مني فأنا أستحيي من شيبتك أن أعذبك في النار إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Badingo, Bapak Haji Matsani, Bapak Fauzi, Bapak Haji Syuhada, Ustaz Namin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rojali, Bapak Haji Gunawan, penguasa RT 11, Bapak Haji Abdul Syakur, dan seluruh jamaah, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya malam Ahad kajian diisi oleh guru kita Bapak Ustadz Ali Zainal Abidin atau dikenal pula dengan Bapak Ustadz Ali Haidir, yang pada malam ini berhalangan karena ada kegiatan di rumah mertuanya di Tebet. Tadi dia sudah bilang Ustadz liburkan, tapi saya bilang ini sayang malam minggu adalah di malam Ahad, termasuk malam 1 Rajab. Kalau tidak dimanfaatkan untuk kegiatan baik, sayang. Apalagi salah satu waktu yang mustajabah, waktu yang agung itu antara maghrib sampai isya. Bahkan ada ulama yang bertanya, lebih utama mana antara memanfaatkan waktu beramal soleh antara maghrib sampai isya
dengan melaksanakan puasa sunnah? Kata ulama menjawab, lebih baik puasa sunnah dan juga melaksanakan kegiatan amal ibadah antara maghrib dan isya. Kemudian orang itu bilang, saya nggak bisa dua-duanya. Kalau saya puasa sunnah, saya nggak bisa memanfaatkan ibadah antara maghrib dan isya. Karena habis puasa sunnah saya mesti buka puasa. Nah, apalagi buka puasanya lama. Jarang ada orang puasa sunnah, ya jarang nih puasa sunnah, kemudian sholat maghribnya datang ke masjid. Pasti di mana? Di rumah, gitu. Karena buka puasa di rumah, habis makan, rebahan sambil nonton TV. Nah, lalu ulama itu bilang, tinggalkan puasa sunnah kalau begitu. Karena lebih baik memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya. Tapi yang lebih bagus puasa sunnah juga memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya. Itu yang paling bagus. Tapi kita terkadang susah untuk kedua-duanya. Pernah ada jamaah, saya perhatikan setiap dia puasa nggak pernah sholat maghrib berjamaah. Datangi isya. Lalu saya bilang, kenapa kalau maghrib nggak datang? Saya buka puasa Ustaz. Puasa wajib, puasa sunnah. Baik, nggak usah puasa sunnah dah, gitu. Kenapa? Gara-gara puasa sunnah nggak bisa sholat jamaah, gitu. Sholatnya di rumah sendirian, rugi nggak? Rugi. Makanya kalau mau puasa sunnah, buka saja puasa sunnah dengan segelas air, dengan 3 butir kurma. Jangan tambah 1 piring nasi, kelamaan, gitu. 3 butir kurma, datang ke masjid, sholat, wirid dikit, balik lagi pulang dah. Lanjutin buka puasa atau nungguin isya, habis sholat isya baru makan, gitu. Nah, karena ingin memanfaatkan waktu, nah kita ada kajian, ya. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mawaiz Al-Usfuriyah yang biasa kita kaji setiap malam Kamis, ya. Qala al-musannif, pengarang berkata, An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah ridho kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala yanzuru ila wajhi syekhi sabahan wa masaan. Sesungguhnya Allah Ta'ala memandang, melihat, memperhatikan wajah orang yang sudah tua pada waktu pagi hari dan sore hari. Tanda-tanda orang tua apaan? Udah ubanan satu, ya. Udah ubanan. Kulitnya keriput, giginya ompong, tulangnya rapuh, ya kan? Kalau kata Bang Hasan, kalau setiap hari minum kopi waktu mudanya, tuanya jelek, kata gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW, dia memandang wajah orang yang sudah tua setiap pagi dan sore. Ngapain mandang? Allah pengen ngingetin nih sama kita yang udah sepuh, ya, yang udah sepuh, yang sudah tua, ya. Lalu Nabi Muhammad berkata, qala Allah berkata, yaqulu ya abdi qad kabura sinnuka, wahai hambaku telah menua usiamu. Diingetin sama Allah bahwa orang-orang yang sudah beruban rambutnya tandanya udah tua, yang kulitnya sudah mulai keriput tandanya udah tua, yang tulangnya makin rapuh, gak bisa lari kencang, tandanya udah tua.
yang banyak penyakitnya, rematik, darah tinggi, kemudian apalagi tuh? Nah, itu tandanya udah tua, ya. Dan rata-rata yang ngaji banyakkan orang tua, anak muda jarang. Alhamdulillah masih SMP pasti ngaji, ya. Diingetin sama Allah, qad kabura sinnuka, usiamu sudah tua. Wa raqa jalduka, kulitmu udah mulai nipis. Dulu kulitnya tebel, kalau dipijitin katanya, wah kulit tebel susah nih. Nah, udah tua, ini bikin tipis, ditusuk jarum juga udah mulai gampang, ya nggak? Tuh, ya. Cuman yang muda jangan bilang, oh saya masih muda, jangan bilang begitu. Kenapa? Biasanya malaikat maut senang sama yang muda, ya. Orang tua sakit lama agak mati-mati, anak muda masih sehat nih, lagi main bola mati, gitu. Ada nggak begitu? Banyak gitu. Makanya jangan terlena. Oh, saya masih muda, usia saya masih panjang, ajal saya masih panjang. Siapa yang bilang? Ada orang baru melahirkan meninggal dunia, 5 tahun meninggal dunia, 10 tahun meninggal dunia. Dari sekolah, dari rumah pengen sekolah, sampai sekolah sehat, begitu lagi baris ada mobil nabrak, MBG, ada yang meninggal. Dari rumah sehat nggak? Sehat. Ada orang gagah dari rumah ke kantor, tiba-tiba dikabarkan masuk rumah sakit meninggal. Nah, karena kita nggak tahu yang namanya ajal itu gimana. Ya, diingetin kita nih sama Allah, kabura sinnuka, kita ini udah tua, waraqa jilduka, kulitmu semakin menipis, wadaqqa azmuka, tulangmu semakin rapuh. Tulang kita yang dulunya bisa main bola, jangankan futsal yang lapangan kecil, lapangan besar aja masih kuat kita. Main 45 menit kali 2 masih sanggup. Main badminton, main raket, mukul kencang, lompat tinggi, masih kan sanggup. Masih muda. Begitu usia kita tua, main futsal 5 menit aja udah ngos-ngosan. Main badminton 5 menit ngos-ngosan. Ya, apalagi kalau sampai loncat, kaki kita udah gemeteran. Ya. Yang tadinya jarang penyakit, begitu tua rematik luar biasa. Yang tadinya kita bisa makan yang enak, makan duren, masih muda, sekarang makan duren hati-hati. Makan daging yang tadinya enak, makin tua udah kagak berani, udah semakin dikurangi. Bukan begitu, Maman? Iya, dulu mah enak makan, sekarang mah susah, gitu kan? Iya, semuanya begitu. Bahkan ngalamin, ada jamaah habis sholat selalu mengeluh saya, Ustaz, kenapa? Saya sekarang susah jalan saya mesti pakai tongkat, kemudian satu-satu jalannya, apalagi kalau sudah sholat habis ruku, susah saya dirinya gitu. Tapi masih, alhamdulillah masih ke masjid, ke masjid. Sekarang udah jarang ke masjid, Jumat doang dia ke masjid karena susah jalannya, ya. Tuh. Makanya kalau ada orang bilang, ntar saya tobatnya udah tua aja, agak enak bener kalau tobat udah tua. Kenapa kagak enak tobat udah tua? Susah kemana-mana. Ntar saya ngaji kalau udah tua nggak enak ngaji. Tanya Sanamin. Ini Sanamin ya? Iya, masih muda kemana-mana dia ngaji. Udah tua udah nggak kuat. Ya. Udah jarang-jarang deh. Nyari yang deket aja. Biasanya kalau Ahad, Depok, ayo. Pol tangan, ayo. Sekarang, Sat, di mana Sat? Pol tangan, saya di Al-Iman aja udah. Kenapa? Cari yang dekat, udah nggak kuat, gitu kan. Dulu kalau sholat yang lama, bacaan enak, lama, kuat. Sekarang mau bacaan enak, yang penting cepet, gitu, cepet.
lama kaki udah gemeteran. Kenapa? Usia kita. Makanya taubat itu masih muda, mengerjakan amal soleh masih muda. Tapi kalau udah tua susah. Kenapa susah? Karena fisik kita sudah mulai berkurang. Nah, karena itu yang masih muda manfaatkan sebaik-baiknya. Dulu waktu kita muda nggak ada keinginan ngapal Quran. Udah tua pengen ngapal Quran. Begitu ngapal Quran, hafal 3 baris hafal, kesandung hilang lagi. Saya pernah balap-balapan hafal sama anak saya. Dia hafal, saya hafal. Besoknya dia masih hafal, saya udah hilang. Kenapa? Urusan kita banyak. Urusan kita semakin banyak. Karena itu manfaatkan waktu selagi muda. Kalau udah tua susah ngapa-ngapain. Ya, susah. Asli bener. Ya. Contohnya saya. Tapi alhamdulillah Bang Hasan ya. Masih alhamdulillah ya. Ke masjidnya udah tua, biarin dah, masih alhamdulillah. Jangan sampai dari muda sampai tua udah sakit-sakit kan nggak pernah datang ke masjid, ya kan? Datang ntar udah mati. Nah, di depan lagi nggak sopan ya. Waqtaraba ajaluka, ngingetin nih sama Allah. Waqtaraba ajaluka, ajalmu semakin dekat. Orang udah tua itu ajalnya makin dekat. Kita yang usia 40 atau 50 tahun, kira-kira ada harapan besar nggak? Nambah lagi umurnya sampai dengan umur kita sekarang. Saya umur 50 tahun nih sekarang, 51. Kira-kira nambah lagi nggak 51? Ada nambah sedikit lagi nggak? Enggak. Bukan mustahil ya, tipis gitu kan. Kalau yang umur 30 tahun bisa nambah 30 tahun lagi nggak? Masih bisa, ya kan? Karena usia umat Nabi itu antara 60-70. Sekarang yang udah cukup 70 tahun, yang udah 70 tahun ya, kira-kira nambah 70 lagi nggak? Nambah ke 70? Agak. 60? Agak. 50? 40? 5 tahun lagi? Mungkin. Artinya udah diingetin nih, kita yang udah punya usia banyak, usia lebih, 51, 60, usia kita akan berat sekali. Kemungkinan mustahil ya, bukan mustahil sih ya, artinya putus harapan lah. Sekarang 51 tambah 51 berputus harapan, dikurangin nggak 30 jadi 30, putus harapan juga. Apalagi udah penyakitan gitu. Karena diingetin ajalmu semakin dekat, makanya hati-hati ya, hati-hati. Udah mainnya di mana? Masjid, majlis taklim, itu aja udah. Nggak usah hura-hura, masih nyawer juga, jangan udah. Banyak yang masih nyawer, udah jangan nyawer, gitu kan. Masih ke tempat pancingan juga, udah jangan, ke diskotik jangan, gitu. Ya, kalau mau hura-hura sama anak-anak, ajak makan, boleh nggak ajak makan anak? Boleh. Ajak bini makan? Boleh. Nyari kegembiraan boleh begitu. Ya, jangan hura-hura. Ya. Mau ngajak makan duitnya kagak ada. Ya. Wahana kudumuka ilayya. Waktu kedatanganmu kepadaku semakin dekat. Ajalnya semakin dekat dan pengen ketemu Allah pun semakin dekat. Kalau kita pengen ketemu Allah, apa yang dipersiapkan? Pertama, amal soleh. Pengen ketemu Allah, kita persiapkan sebanyak-banyaknya amal soleh. Jangan sampai amal soleh kita kurang.
Cari amal soleh yang bisa terus menerus. Salah satunya apa? Nanam paku di tembok. Sedikit-dikitnya nyumbang paku untuk pembangunan. Apalagi yang nyumbang 10 sak semen, 100 sak semen, apalagi yang nyumbang macam-macam. Itu banyak. Ini kemarin aja bilang sama saya, "Sat, ini karpet kita udah jelek nih, Sat." Oh, katanya karpet kita udah jelek. Apalagi yang belakang udah jelek banget. Apalagi yang atas bukan jelek, kagak ada, gitu kan? Di atas kagak ada karpet, gitu kan? Coba Sat, lelang karpet Sat. Nah, kalau saya pengen aja lelang karpet. Cuma nih saya lagi banyak kegiatan ini kita. Entah tanggal 1 Februari Kulsum Ahad. Kulsum Ahad saya minta bantuan ya Bapak-bapak. Kalau saya lelang karpet tak Kulsum Ahad pada males-malesan gitu kan. Maka yang melelang karpet yang duitnya banyak aja dah. Ya, yang duitnya banyak gitu. Yang di rumahnya itu kagak kepake duitnya. Ya, yang kagak kepake duitnya gitu. Sebenarnya ditanggung 10 orang udah cukup. 10 orang yang duitnya nggak kepake dulu udah cukup. Ya, masing-masing 4 juta selesai. Ya nggak? Iya. Kalau udah mulai saya ikut. Gitu. Kalau mau sekarang sih boleh nih. Ya. Yang bagian doa bagus, bagian doa, bagian wirid juga boleh. Ya. Nah, gitu. Karena memang ini karpet di belakang itu udah nggak layak. Ya, karpet di belakang sudah nggak layak. Gitu. Karena mau dicuci pun katanya percuma ya, dicuci percuma. Gitu. Udah kagak bangun. Gitu. Kenapa masih dipasang? Karena kagak ada lagi, gitu kan? Nah, kalau ada baru ganti. Ya, gitu. Nah, udah diingetin sama Allah. Pertama, bahwa usianya udah semakin tua. Yang kedua, kulitnya semakin menipis. Yang ketiga, tulang-tulangnya semakin rapuh. Yang keempat, ajalnya semakin dekat. Yang kelima, bertemu dengan Allah pun semakin dekat. Apa kata Allah? Fastahyi minni. Orang yang sudah disebutkan tadi ciri-cirinya, malulah kepadaku. Malu kepadaku, kata Allah. Maksudnya malu apa? Malu berbuat maksiat. Malu untuk tidak mengerjakan kebaikan. Malu sedikit amal. Jadi kalau kita udah ada tanda tadi tuh, ya, maka kita malu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau kita amal kita dikit, gitu. Kalau kita malu kepada Allah, apa kata Allah? Fastahyi minni, malulah kalian kepadaku, fa ana astahyi min syaibatika an u'adzibaka finnar, maka aku pun malu kepada ubanmu, maka aku pun malu kepada ubanmu. Ini tanda-tanda orang tua berarti uban ya. Aku malu kepada ubanmu untuk mengazab engkau di api neraka. Jadi kalau ada orang yang sudah usianya udah tua, udah beruban, kemudian dia malu untuk mengerjakan maksiat, maka Allah tidak akan pernah mengazabnya di api neraka. Makanya kalau punya uban, alhamdulillah. Kenapa? Membuat Allah malu mengazab orang ya di api neraka. Karena ada satu kisah, ada orang yang sudah tua, kemudian buat kesalahan. Lalu ditanya, kira-kira kalau orang tua salah, dihukum nggak? Kata orang itu, kata hakim, udah tua, udah 90 tahun, mau dihukum, hukum apaan?
Hukum cambuk kasihan. Kenapa? Udah nggak usah. Lalu orang itu bilang, kalau manusia saja merasa kasihan terhadap orang yang sudah tua untuk menghukumnya, apalagi Allah. Allah tidak akan menghukum kepada orang tua yang berbuat salah. Nah, tapi setelah itu dia tobat gitu. Jadi alhamdulillah kalau kita sempat tobat di waktu tua, alhamdulillah. Makanya ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi Muhammad SAW, kalau kita sudah berusia tua, maka malulah untuk melakukan perbuatan maksiat, perbanyaklah berbuat amal soleh. Bahkan di Al-Quran disebutkan, kalau kita sudah berusia 40 tahun, biasanya tanda orang tua itu 40 tahun. 40 tahun itu usia matang. Rata-rata para nabi itu diangkat menjadi nabi dan rasul 40 tahun. Dan juga banyak persyaratan orang menduduki satu jabatan berusia 40 tahun. Seperti di Indonesia, jabatan presiden 40 tahun, wakil presiden 30 tahun, sekarang dirubah. Ya, tadinya 40 tahun ya, sekarang dirubah gitu kan. Di dalam surat Al-Ahqaf disebutkan di bagian tengah, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana, hingga dia berusia 40 tahun. Kalau udah 40 tahun, apa yang dilakukan? Maka disuruh doa orang-orang yang 40 tahun, ya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Apabila orang itu sudah mencukupi usia 40 tahun, maka orang itu diajarkan doa sama Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, berilah aku petunjuk agar dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, kepada kedua orang tua, sehingga aku dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Para ulama menyimpulkan, karena itu orang yang sudah tua atau yang sudah berusia 40 tahun atau di atas 40 tahun, yang pertama yang harus dilakukan adalah mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apa? Pertama, nikmat usia. Karena tidak jarang orang yang belum 40 tahun sudah meninggal dunia. Kalau ada orang 40 tahun, dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di zaman Nabi sahabat-sahabat yang usianya itu masih muda sudah meninggal dunia. Kenapa? Syahid, gitu kan. Sekarang kita ini usianya berapa? 40 tahun ke atas masih ya? Udah 50 tahun. Bang Mul berapa Bang Mul? 40? Oh 66. Oh. Udah 66 tuh. Udah bonus 3 tahun tuh Bang Mul. Ya. Udah bonusnya 3 tahun gitu lah. Apalagi Bang Udin ya, sampai 70 tahun ya. Oh belum. Masih muda ternyata. Berapa? 64. Oh 64. Masih boleh punya bini ya? Nah, boleh punya bini. Masih boleh gitu. Iya. Masih boleh ternyata, masih muda ya kan?
masih boleh punya bini. Bang Maman 50 sama ya, masih boleh juga punya bini itu. Tuh dia pada duren soalnya ya, duda keren ya. Nah, kalau udah usia 40 tahun ke atas, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau sudah 40 tahun ke atas, banyak-banyak beramal soleh, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas ibadah. Kalau udah usia segitu, bangun dah jam 3 minimal. Ya. Jam 3. Ya. Ngapain? Jam 3 bangun, kencing? Bukan. Nonton bola? Bukan. Dulu waktu muda, yang namanya Piala Champion, itu saya selalu nonton. Mau sendiri mau enggak, masih nonton. Waktu waktu nikah pun, bangun malam, 25 tahun, 26, di bawah 30, masih nonton. Sekarang, ngapain nonton? Ntar aja lihat cuplikannya, gitu aja. Iya, lihat cuplikannya aja. Dulu pokoknya kita ikutin, mau liga apaan, Serie A ikutin, itu. Kemudian Liga Inggris ikutin, Liga Spanyol ikutin. Walaupun kita ngajar masih bisa. Sekarang enggak. Piala Dunia pun enggak. Itu. Ya. Kenapa? Itu udah dunia semua udah. Udah dunia semua. Masih lihat. Cuman kapan lihatnya? Ntar jam 6. Lihat apa? Yang 3 menit tuh, 3 menit doang di YouTube, hasil akhirnya. Siapa yang menang itu doang udah. Terlebihnya enggak udah. Ya. Kenapa? Sayang. Kalau bangun jam 3, paling tidak kita bisa melaksanakan sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir, baca Quran dan lain sebagainya. Kalau udah usia segitu, udah kerjain gituan aja udah. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, sampai mati. Gitu. Tapi ada juga sih bangun jam 3, jam 2 ya. Itu di Ramadan doang. Ramadan habis, udah nggak lagi. Rajin ke masjid kapan? Ramadan doang. Ramadan habis, nggak lagi. Kata Imam Ahmad, itu namanya hamba Ramadan. Hamba yang benar-benar jadi hamba cuma pada waktu Ramadan. Ramadan habis, udah. Sholat zuhur yang biasa ke masjid setiap Ramadan enggak. Sholat subuh yang biasa sholat di masjid waktu Ramadan setelah Ramadan enggak. Coba perhatikan nanti. Sholat subuh di Ramadan pertama, wah, biasanya kita datang pas azan, ya enggak? Pas azan masih longgar. Tapi subuh pertama nggak bisa kita, hampir di luar. Sholat isya Ramadan pertama sampai ke luber itu. Makanya banyak yang jadi hamba Ramadan, giat ibadahnya pada waktu Ramadan. Begitu Ramadan habis, kendur lagi ya. Oh, padahal banyak pahalanya. Apalagi ini malam nih, ini malam salah satu malam mustajabah, doa terkabulkan ya. Makanya nih ntar malam bangun deh agak pagian, jam 2 ya, banyak doa ya. Yang punya anak susah diatur, minta biar gampang diatur. Yang rezekinya seret, minta biar lancar rezekinya. Yang ada penyakitnya, minta agar disembuhkan penyakitnya. Yang anaknya belum nikah udah lama, minta biar cepat nikah, gitu kan. Yang dirinya belum nikah pengen nikah, biar cepat nikah juga, gitu. Bang Tommy ya, iya, gitu, nggak apa-apa, gitu kan. Jadi ini malam mustajabah, manfaatkan. Ntar
biasa kita nonton TV sebelum habis sholat nih, nonton TV misalnya, nah pegang dah tuh tasbih, baca terus ya, nonton TV, tar TV-nya masih hidup, kitanya tidur. Biarin ya, yang penting nih malam manfaatkan buat ibadah, jangan nih malam kita manfaatkan buat maksiat. Ibadah malam ini dilipat gandakan pahalanya karena sudah masuk bulan Rajab, termasuk dosanya dilipat gandakan. Jadi ibadahnya dilipat gandakan, maksiat juga dilipat gandakan ya. Insya Allah kita sambung malam Kemis. Malam Kemis kita sambungnya ada kisah ya, karena kitab Mawaiz Usfuriyah, hadis pertamanya, setelah itu cerita. Nah, insya Allah malam Kemis kita lanjutkan dengan ceritanya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama buat saya pribadi dan jemaah pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ilman warzuqna fahman wa barik lana syari'in. Allahumma qina bi'ilmin wa zayyina bi'ilmin. في الجنة نهر من لبن لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهر من لبن لعلي وحسين وحسن. لعلي وحسين وحسن. Alhamdulillah.